اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ بنگلور سٹی جامع مسجد اور IMA کے زیر اہتمام شاندار مظاہرہ قرأت اور مسابقہ حفظ قرآن اجلاس کا انعقاد۔ شہر دمام میں بھٹکل مسلم جماعت منطقہ شرقیہ کے مدرسہ تعلیم القرآن کا سالانہ جلسہ، طلباء کا شاندار مظاہرہ۔ لبیک نوایت کے زیر اہتمام میت کو غسل دینے اور کفن پہنانے کی عملی مشق۔ فکر و خبر کی صحافتی خدمات کا اعتراف، سٹی جامع مسجد بنگلور کے امام و خطیب کے ہاتھوں ایڈیٹر کو تہنیت۔ کمبینیشن گولڈ، بھٹکل میں نئے نئے ڈیزائن کے زیورات کا ایک اور نیا نام۔ شادی بیاہ و دیگر تقریبات کے موقع پر ضرور خدمت کا موقع دیں۔ جی ہاں، بھٹکل و مضافات میں سونے و زیورات کے خریداروں کے لیے ایک اور مشہور شو روم بنام کمبینیشن آپ کے سامنے خدمت کے لیے تیار تھا اور تیار ہے، اور نئے ڈیزائن طلائی زیورات لے کر آپ کا دل موہ لینے کے لیے تیار بھی ہے۔ یہاں بریسلائٹ، نیکلیس، کنگن، بالیاں، انگوٹھیاں، پینڈل سیٹ اور مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹیاں وغیرہ دیدہ زیب اور دلکش انداز میں بنے فروختگی کے لیے تیار ہیں۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے موقع پر دلہن کے استعمال میں آنے والے زیورات جیسے رکھٹی، کپل پارٹی کرایہ کے لیے بھی مناسب داموں میں دستیاب ہے۔ جلدی کریں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ پتہ جامعہ کمپلیکس بالمقابل عائشہ پلازا، مین روڈ، بھٹکل۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل سے۔ بنگلور، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو معجزے عطا کیے جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے ہیں اور رسولوں پر یقین کرتے ہیں۔ یہ معجزے انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ خاص ہوتے تھے۔ جب انبیاء اس دنیا سے رخصت ہوتے تو وہ معجزے بھی ختم ہو جاتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عالمی اور ابدی اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہونے کی وجہ سے ان کو قرآن کریم کی صورت میں ایک ایسا معجزہ عطا کیا جاتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی باقی ہے، جس کے ذریعے انسان اپنی کامیابی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ ان باتوں کا اظہار امیر شریعت کرناٹک محتمم و شیخ الحدیث جامعہ سبیل الرشاد بنگلور مولانا مفتی اشرف علی صاحب باقوی نے کیا۔ مولانا موصوف بنگلور کے عالیشان سٹی جامع مسجد میں بین الاقوامی قرأت مظاہرہ و مسابقہ قرآن کریم کی روح پرور پروگرام سے حاضرین سے خطاب کر رہے تھے۔ مولانا نے اپنی تقریر میں قرآن کریم کی حقانیت اور اس کے اعجاز کی مثالیں پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ دین عالمی دین ہے جس کو زوال نہیں، اور یہ دین ابدی آفاقی اور عالمی ہونے کی وجہ سے اس کو ایک ایسے معجزے کی بھی ضرورت تھی جس کے ذریعے انسان اس دین میں داخل ہونے والے بن جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت میں ایک معجزہ عطا کیا جو قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ مولانا مفتی صاحب نے قرآن کے نزول کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہا کہ 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیغام کو عام کرنے میں ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے معنی اور مطالب بیان کرانے کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لی ہے۔ مولانا نے مزید کہا کہ جس طرح قرآن کی آیتوں کو نازل کیا گیا، اسی طرح اس کے معنی اور مطالب بھی اللہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ مولانا نے حدیث شریف کے حوالے سے کہا کہ قیامت کے دن قرآن مجید پڑھنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس امت کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ مولانا نے حاضرین کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ زندہ جاوید متحرک معجزہ ہے جس پر عمل کر کے اپنے آخرت سنوار سکتے ہیں، اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کریم کے اس طرح کے جلسے اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے قرآن کا اعجاز سامنے آ جائے، اور اس کو پڑھنے والوں کا اعجاز سامنے لا کر ان کی ہمت اور عزت افزائی کر کے ان کے ذریعے کلام پاک کو سنیں تاکہ اس کا نور ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ ملحوظ رہے کہ اس خوبصورت محفل کا آغاز حافظ قاری مولوی زہیر خان رشادی کی تلاوت کلام پاک سے ہوا، اور نعت پاک مفتی محمد قاسمی صاحب نے اپنی سریلی آواز میں پیش کی۔ اس محفل میں شاندار قرأت مظاہرہ بھی ہوا جس میں مصر اور دیگر ممالک کے علاوہ ہندوستان کے نامور قراء نے اپنے قرأت مظاہرے کے ذریعے سامعین کے دلوں کو منور کیا۔ وہیں ملک کی مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے ننھے منھے حفاظ کرام نے مسابقہ حفظ قرآن میں حکم صاحبان کے سوالات کے جوابات بہترین انداز میں دیے۔ مسابقہ حفظ قرآن مجید میں اول مقام حاصل کرنے والے حافظ عبدالرحمن جامع مسجد بانسور گجرات نے حاصل کیا۔ دوسرے مقام پر حافظ بلال حسن رہے تو تیسرے نمبر پر کاسرگوڑ کیرلا کے حافظ محمد انس رہے۔
मुसाबक़े में हकम के फ़राइज़ मौलाना सैयद शब्बीर साहब उमरी और मौलाना सिबगतुल्लाह साहब उमरी ने अंजाम दिए। जलसे की निज़ामत मुहतमिम जामिया उलूम और जामिया मस्जिद सिटी बेंगलुरु और इमाम खतीब जामिया मस्जिद सिटी बेंगलुरु और मौलाना मकसूद इमरान साहब ने की। बेहतरीन अंदाज में फ़राइज़ अंजाम दिए। तमाम मुसाहिमीन को भी तस्जीह इनामात से नवाजा गया। उसके अलावा इस प्रोग्राम के इनाकाद में कोशिश करने वालों को भी खुसूसी इनामात से नवाजा गया। इदारे फ़िक्र ख़बर की भी इसकी सहाफ़ती ख़िदमत पर तहनीत पेश की गई, जिसको एडिटर फ़िक्र ख़बर ने हासिल किया। दुआ कलिमात के साथ एक खूबसूरत महफिल अपने इख्तिताम को पहुँची। दम्माम गुज़िश्ता हफ़्ते 27 अप्रैल को यहाँ शहर दम्माम में भटकल मुस्लिम जमात मंतिक़े शर्क़िया के मातहत चलने वाले इदारा मदरसा तालीमुल कुरान में सालाना जलसे का इनेकाद किया गया था। बाज़ नमाज ईशा अब्दुल्ला बिन अथर शाहबंदरी की तिलावत कुरान पाक से शुरू होने वाले इस इजलास में नन्हे मुन्ने तलबा ने खूबसूरत अंदाज में हम्द व नात पेश किए, जिसको शुरका ने खूब सराहा और बच्चों की हिम्मत अफजाई की। मौलवी फयाज़ मोटिया नदवी ने इस मौके पर इल्म की अहमियत पर आवाम के सामने मुख्तसर खिताब किया और मौलवी यासीन सिद्दीक़ा ने मदरसा तालीमुल कुरान दमाम की सालाना रिपोर्ट पेश की। मदरसे के हर मुसाहिम तालिब इल्म ने बेहतरीन अंदाज में तकारीर, अहादीस, अस्माए हुस्ना और सुबह शाम के अस्कार को आवाम के सामने पेश किया। काबिल गौर बात यह है कि मज़कूरा इदारे में शुरू साल ही से मौलाना अबुल हसन अली अकेडमी भटकल का इस्लामियात का कोर्स दाखिल निसाब है। शायद पूरे खलीज में भटकल मुस्लिम जमात मंतिक़े शर्क़िया का पहला मदरसा है जो अकेडमी के इस्लामियात के निसाब को कायम किया है। तलबा की एक बहुत बड़ी तादाद ने 100% नंबरात हासिल किए। इसमें कुरानंदाज़ी के ज़रिए 2 तलबा को अकेडमी की तरफ से सोने के सिक्के के साथ साथ गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट से नवाजा गया और बाकी 100% 99% लेने वाले तमाम तलबा को गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल के साथ साथ सर्टिफिकेटें दी गई। सरपरस्तों ने इस अकेडमी के इम्तिहान के पहल को देखकर बहुत खुशी का इजहार किया। तकरीबन 15 तलबा ने गोल्ड मेडल हासिल किया और 9 तलबा ने 99% हासिल करके सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। भटकल 4 मई 2016 बरोज़ बुध बाद नमाज मग़रिब मुत्तसिल मस्जिद सिद्दीक़ी के सहन में बज़्म फ़रोग़ इल्म लब्बैक नवायत की जानिब से मैयत को गुस्ल देने और कफन पहनाने के अमली मशक़ प्रोग्राम उलमा इकराम की सरपरस्ती में पेश किया गया। इजलास का आगाज़ मौलाना उज़ैर रुकनुद्दीन नदवी की तिलावत कुरान पाक से हुआ। उसके फ़ौरन बाद मुहतमिम जामिया इस्लामिया भटकल मौलाना मकबूल अहमद साहब कोयबटे नदवी ने हाज़रीन से मुख्तसरन खिताब किया। मौलाना ने हाज़रीन के सामने इस प्रोग्राम की अहमियत और ज़रूरत को वाज़ेह करते हुए चंद अहम मसाइल की तरफ रोशनी डाली। इसके बाद मौलाना मकबूल साहब नदवी और मौलाना शुएब साहब नदवी ने तफसील से सकरात के आलम में किए जाने वाले अमाल, मौत के फ़ौरन बाद किए जाने वाले अमाल, मैयत को गुस्ल देने और कफन पहनाने का तरीक़ा अमली तौर पर लोगों के सामने पेश किया। इस दौरान हाज़रीन के सवालात के जवाब भी दिए गए। इस मौके पर क़ाज़ी जमात मुस्लिमीन भटकल मौलाना इकबाल मुल्ला साहब नदवी शरीक थे, जिनकी निगरानी व रहनुमाई में पूरा प्रोग्राम पेश किया गया। आखिर में प्रोग्राम के कन्वीनर मौलाना अफजल साहब नदवी ने लब्बैक नवायत की तरफ से मेहमानों और जमी हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया। अब्दुल अहद फ़कदरे ने निज़ामत का फरीज़ा अंजाम दिया। नीज़ उन्हीं की दुआ पर जलसा इख्तिताम को पहुँचा। तवाज़ो का भी इंतज़ाम किया गया था और अल्लाह ताला से इस मौके पर बेहतरीन असरात व नताइज के लिए दुआएँ की गई। भटकल इदारा फ़िक्र ख़बर अपने अछूते, निराले और बेबाकाना सहाफ़त की बिना पर न सिर्फ रियासत मुल्क बल्कि मुल्क व बैरून मुल्कों में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़ रहा है और बिलख़ुसूस मुल्क भर में मुनक़िद होने वाले दीनी व इस्लामी इजलासों की बराह रास्त नश्र करने के अलावा खुसूसी रिपोर्ट पेश करके सहाफ़ती ख़िदमत को मुल्क भर में फैला कर अपनी पहचान बनाने की कोशिश बदस्तूर जारी रखे हुए। ऐसी सूरत में मुल्क व बैरून मुल्क में फ़िक्र ख़बर की सहाफ़ती ख़िदमत का एतराफ़ किया जा रहा है। इस बीच हालिया 5 मई की शब यहाँ शहर बेंगलुरु की तारीख़ी व आलिशान और क़ल्ब शहर में वाक़ सिटी जामिया मस्जिद में जामिया उलूम और IMA के ज़ेर एहतिमाम शानदार मुज़ाहिरा इक़लात का इनेकाद किया गया था, जिसके ऑनलाइन कवरेज और लाइव टेलीकास्ट के लिए फ़िक्र ख़बर की टीम ने शिरकत की थी। इस मौके पर सिटी जामिया मस्जिद के इमाम ख़तीब और इस इजलास के रूह रवा मौलाना मकसूद इमरान साहब ने अपने दफ्तर में फ़िक्र ख़बर की सहाफ़ती ख़िदमत का एतराफ़ करते हुए बिलख़ुसूस फ़िक्र ख़बर के अहम तरीन प्रोग्राम सीधी बात को लाजवाब करार देते हुए इदारे फ़िक्र ख़बर को खुसूसी दुआओं से नवाजा और इस वक्त यहाँ मौजूद फ़िक्र ख़बर के एडिटर की शालपोशी के ज़रिए इज़्ज़त अफजाई और तहनीतनामा पेश किया गया। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेरा